জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। A smile may look simple, but it carries courage, hope, and calm. It carries courage, hope, and calm. নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের আজকে 496তম 496th এপিসোড, 496তম সপ্তাহ। এবং আজকের সপ্তাহে আমার অতিথি a very young person, মিতাজ ভট্টাচার্য, is a playback singer, composer, and stage performer. ধন্যবাদ মিতাজ ফর কামিং টু মাই শো। থ্যাংক ইউ ফর ধন্যবাদ দেবো আপনাদের যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা লাভ। সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। সাপ্তাহিক সাফল্যে সাতকাহনে the first rule of success: set clear goals and pursue them with unwavering focus. একদম ফোকাস যদি না থাকে, clear goal যদি না থাকে, you won't reach anywhere. The second rule of success: discipline is the bridge between dreams and achievement. স্বপ্ন দেখতে হবে, সাকার করতে হবে, তার মধ্যে যেটা রাখবে সেটা হচ্ছে strict discipline. There is no alternative to that. The third rule of success: continuous learning is the key to staying relevant and ahead. বলে যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, so continuous learning. The fourth rule of success: embrace failure as a stepping stone to success. বলে failure is a stepping stone, failures are the pillars of success. ক্লিশে লাগতে পারে, মনে হতে একঘেয়ে কথা, but nothing else than that. So failures, embrace failure. As APJ Abdul Kalam said, is the first attempt in learning. Fail is first attempt in learning. The fifth rule of success: value time. Every moment invested wisely builds your future. বলছে সময়কে ধরে রাখা যায় না। A person like Bill Gates or মুকেশ আম্বানিও কিন্তু সময়কে ধরে রাখতে পারছে না। So time will fly. So you have to utilize every second if you want to be different. The sixth rule of success: maintain integrity and character in all your actions. বলছে character and image are different things. Character is what I know I am, and image is what I project to the people. So যদি integrity থাকে, মানে character ঠিক থাকে, then we are going to proceed. সাপ্তাহিক সাফল্যে seventh and the last rule: stay positive, persistent, and never give up. বলছে যতদিন বাঁচবো ততদিন চেষ্টা করব। বলে চেষ্টা করলে অন্তত মনে হবে যে আমি তো চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। কিন্তু যদি চেষ্টা না করি তাহলে কিন্তু অনেক রিগ্রেট থেকে যাবে, and will regret for the whole life. চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা, তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। আজকে আমার অতিথি মিতাজ ভট্টাচার্য। মিতাজ is an emerging playback singer, composer, and dynamic stage performer known for his expressive voice and powerful music versatility. With a strong command over both Bengali and Hindi music, he brings depth, emotion, and energy to every performance. Mitaj gained recognition after being honored with the Best Male Singer Award 2025 by Red Wine Entertainment, marking him as a promising talent in the industry. Mitaj has also contributed to a Hindi film project associated with Mahesh Bhatt, showcasing his growing presence in mainstream cinema. As a Bengali playback singer and composer, Mitaj continues to create and perform original music while actively engaging with audiences through live shows. His stage presence was further highlighted when he performed on television reality show Akashe Superstar, earning appreciation for his vocal strength and performance skill. Movies he's associated with: Amra Korbo Joy, Nerve, Bini Shutor Tan, Magic Pen, Nasha, Jurmar, Gangster. Mitash is known for seamlessly blending soulful melodies and high energy performances, making him a versatile artist suited for both studio recordings and live stages. With dedication, passion, and a clear artistic vision, he is steadily establishing himself as a notable name in the playback and entertainment industry. মিতাজ, তোমার তো সম্পর্কে যেটুকুনি জানা ছিল বলা হলো, আমরা একটু অন্য রকমের প্রশ্ন দিয়ে জিজ্ঞেস করবো। আর ইউ বর্ন এন্ড ব্রট আপ ইন ক্যালকাটা? না, আমি জন্মেছি বর্ধমানে। আমার বাবা যেহেতু মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন, তো ওনার হেডকোয়ার্টার ছিল বর্ধমানে। আচ্ছা, তো জন্মেছি বর্ধমানে, বড় হয়েছি আসানসোলে, বুড়ো হচ্ছি কলকাতায়। ভালো বলেছো। স্কুল কলেজ কোথায়? আমার স্কুল আসানসোলে সুভাষপল্লী বিদ্যানিকেতন, অ্যান্ড দেন আমি ওখানে মাধ্যমিক দিয়ে আমি এখানে চলে আসি কলকাতায়। কলকাতায় দমদম ক্যান্টনমেন্টে থাকি, তো সেখানে দমদম বৈদ্যনাথ ইনস্টিটিউশন আমার স্কুলিং, এইচএস। কলেজ হচ্ছে মতিঝিল সায়েন্স কলেজ। মতিঝিল। তুমি যে স্কুল কলেজ, আজকে তো তোমাকে লোকে যারা চেনে তারা তো তোমাকে সিঙ্গার হিসেবে, তাই তো? মানে এবার তোমার কি মনে হয় স্কুল কলেজ তুমি যে গ্রাজুয়েশন অবধি করলে,
but that has helped you in being the person what you're very young, একদম long way একদম to go. একদম But school college discipline কতটা একদম তুমি স্কুল কলেজের ডিসিপ্লিনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কারণ স্কুল কলেজ হচ্ছে মানে যে সময়টা আহ, আমাদের জেনারেশনটা 90s ভীষণ ভাবে না সেকেন্ড হোম ছিল। হুম, মানে ঘর থেকে বেরিয়েই ঠিক মনে হচ্ছে বাবার মতোই একজনকে দেখছি, সে হচ্ছে আমাদের হেড স্যার বা স্যার, ও আর এক্সেলেন্ট। মায়ের মতোই কাউকে দেখছি, সে হচ্ছে টিচার। সো এটা তো ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। তারা আমাদেরকে মেরে বকে ধরে মানুষ করেছে, এবং আমি মনে করি যে কোথাও গিয়ে মার বকা শাসনটাও দরকার, ঠিক ঠিক। এবং তার জন্যই হয়তো আমরা আমরা অ্যান্ড কলেজের ব্যাপারে বলতে গেলে আমার প্রথম কিন্তু গানকে কমার্শিয়ালি নেওয়া বা গানকে পেশা বানানোর কলেজে কি পিছনে গ্রাজুয়েশন কিসে করেছে? আমার হচ্ছে বিএসসি গ্র্যাজুয়েট, বিএসসি জেনারেল ছিল। প্রভাস গ্রাজুয়েশন। হ্যাঁ, তো কলেজে একটা কন্টেস্ট হয়, জিৎ গাঙ্গুলি কন্টেস্ট, গাঙ্গুলি কন্টেস্ট ছিল নামটা, একটা এফএম চ্যানেল থেকে, সেটা পাওয়ার এফএম বলে একটা এফএম চ্যানেল ছিল, হ্যাঁ, 107.8 পাওয়ার এফএম। তো সেখানে আমি অ্যাপ্লাই করি, আমি সেখানে কলেজের মধ্যে প্রথম হই, এবং ইন্টার কলেজে আমি সেকেন্ড হই। তো তারপর থেকে আমি বুঝতে পারি যে না, দ্যাট ইজ ইউর স্ট্রেংথ। গান বাজনাটা হচ্ছে আমার কেন জায়গা। আমি তোমায় জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তো জানো আমি বহু বছর ধরে টেকনো ইন্ডিয়াতে আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আমি তো নিজে অনেক কিছু করি, আমি নিজে তো টেকনো ইন্ডিয়ার তো ডেফিনেটলি কাজ করি অনেক বছর। তাছাড়া আমি মানে ইঞ্জিনিয়ারিং প্র্যাকটিস করি, আমি গান করি, আমি অভিনয় করি, হুম। মানে মোটিভেশনাল টকিং করি। অনেকে এসে জিজ্ঞেস বলে যে স্যার আমি আমার অভিনয় করতে চাই কি গান করতে চাই কি, তবলাটাকে এই সরোদটাকে নিয়ে। আই সেড যখন ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢুকেছো, ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করো, হুম। হ্যাভ দ্য বেসিক এডুকেশন ইন প্লেস। কেন আমি তো এত এপিসোড করেছি, এত সফল মানুষ সবাই বলেছে বেসিক এডুকেশনটা খুব দরকার। দরকার দরকার। ইট আনকেল মানে তোমার কথা শুনে খুব ভালো লাগলো, ওর কথা শুনে খুব ভালো লাগলো যে কোথাও একটা শাসনেরও দরকার আছে। এই শাসনটা কিন্তু হত শোষিত হতে ভাল লাগে না সেই অর্থে, আর শোষিত ইজ এ নেগেটিভ তো, আমি শাসনটা পেতে হয়তো তখন ভাল লাগে না, বাট হেল্পস আস এ লং ওয়ে। তো এইটা মেসেজ দেওয়ার জন্য ফর আওয়ার ভিউয়ার্স, ফর ইয়াং ভিউয়ার্স যারা পড়াশোনা করছে, কেরিয়ার গড়ছে, শাসনটা কিন্তু খুব দরকার। এবার বলবো, তুমি তো করলে, এবার কখন মনে হলো যে গানটাই, দেখো গান মানে আমি তো এই ক্রিয়েটিভ জগতের সাথেও যুক্ত আর কি, মানে যুক্ত মানে অ্যাক্টিভলি না হলেও মরালেস যুক্ত। ইটস আ ভেরি আনসার্টেন প্রফেশন। একদম। এইটাকে প্রফেশন, তুমি ধরো গ্রাজুয়েশন করে ইউ কুড হ্যাভ ডান এমবিএ আর বিবিএ আর এমবিএ করতে যেতে পারতে, কিন্তু তুমি দেখলে গানের এতে তুমি কখন মনে হলো যে গানটাই তোমার পেশা হবে? মানে গান তো তোমার ভালো লাগতো, তুমি যখন ফার্স্ট হয়েছিলে কলেজে, ইন্টার কলেজে, সেটা তো বুঝলে যে গানটা করতে পারবে। তো আমাকে আমি তোমার একটা রেলেভেন্ট স্টোরি বলি। 2011-তে আমি বঙ্গ সম্মেলনে যাচ্ছিলাম, এটা আমার যার সম্বন্ধে বলছি তাকেও বলা, মানে তিনি বলেছিলেন। লোপামুদ্র মিত্র আমাদের সাথে ছিলেন, আমাদের বলটিমোরে বঙ্গ সম্মেলন হচ্ছিল, এবং আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে গাড়িতে যাচ্ছিলাম, বাসে যাচ্ছিলাম বলটিমোর ওদের। তা আমাদের উনিও একটা গল্প করছিলেন, বলছে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে, আমাকেই বলছিল আমাদের সোজা, একজনকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আপনি কি করেন? তা লোপাদি বলেছেন যে আমি গান করি। হুম। বলছে গানটা তো করেন মানে এমনি মানে সাথে কি ছিল, সাথে কি করেন? মানে গানটা তো একটা এমনি, হ্যাঁ। গান গানার দিয়ে প্রফেশন। আচ্ছা আজকে জগৎ অনেক চেঞ্জ করেছে, কিন্তু হুম। তবু বলছি গানটা এখনো আনসার্টেন প্রফেশন। একদম। তো সেইখানে কখন ঠিক করলে যে গানটাই প্রফেশন করবে? হ্যাঁ, এটা ভালো প্রশ্ন করেছো, কারণ আমি গানটাকে ভালোবাসতাম, গানটা আমার প্যাশন ছিল, বাট হুম। প্রফেশন বানানোর জন্য আমাকে অনেকটা স্ট্রাগল করতে হয়েছে। আমিও জব করতাম। হুম। আমি রিসেন্টলি নিয়ার অ্যাবাউট 1.5 ইয়ার হলো যে আমি জব একদম কুইট করেছি, পুরোপুরিভাবে গান নিয়ে রয়েছি। গানটা করতাম সাথে, যেহেতু একটা আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের ঠিক। ছেলে, আমি একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করি। আমাদেরকে খাই না খাই পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে হয়। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকালকার দিনে স্পেশালি, এখনকার দিনে যখন থেকে গান বিক্রি হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে না, তখন থেকে গান দিয়ে পেট চালানোটা খুব সমস্যা। কিছু কিছু মানুষ, কিছু কিছু আহ, ব্যক্তি বিশেষ যারা প্রচুর টাকা ইনকাম করছে, তাদের অঢেল টাকা, কিছু কিছু শিল্পী একদমই অন্ন তুলতে পারছে না মুখে। তো এটা একটা প্রবলেম। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাকে জব করতে হতো, মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আমাকে জব করতে হতো, কারণ চাকরিটা আমার জন্য নয়। আমার অফিসে বসে আমি গান ভাবতাম যে এইটা আমার গান বানাতে হবে, একটা লেখা চলে এলো মাথায়, সে সময় হয়তো পেছন থেকে এইচআর বলছে এইটা এই প্রজেক্ট আমাকে ফাইল করে দাও। তো সেখানটা খুব ডিস্ট্রাক্ট হতাম, তার মধ্যেও গানকে কন্টিনিউ করেছি। তো দেন আমি ডিসাইড করি যে না, এটা আমার পক্ষে পসিবল না, আমাকে চান্স নিতে হবে। আমার এখন যে এজটা চলছে, সেই সময় যে আমি চান্স নিতে না পারি, আর বাকি জীবনটা পরে আর আমাকে করা হবে না। বলতে হবে যে আমি না একসময় খুব ভালো গান গাইতাম বা চেষ্টা করতাম,
কিন্তু সেটাকে বাড়িতে কি কোনো গানের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি আমার হাতে খড়ি বাবা মার কাছে। আচ্ছা, ও আমার excellent. মা খুব ভালো ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার। হুম। উনি ফ্যারেঞ্জাইটাল প্রবলেমের জন্য এখন আর গানটা গাইতে পারেন না। বাবা এখনো নিয়মিত গান করেন আচ্ছা, ফেসবুকে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, ও এক্সেলেন্ট। তো মানে তাদের সুন্দর একটা সাপোর্ট ছিল, ওনাদের সাপোর্ট সাপোর্ট, ছিল। ওনাদের সাপোর্ট ছিল আর ব্যাকগ্রাউন্ড তো ছিলই আরকি। একদম, একদম। হুম, হুম। কিন্তু কি বলে না, সাপোর্ট থাকলেও পেট তো কারো কথা শোনে না। ঠিক, ঠিক। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানে ওনারা চাপ না দিলেও হুম। আমাকে চাপটা নিয়ে নিতে হয়েছিল এবং আমি নিয়ে চলেছি এখন প্রতিনিয়ত। কিন্তু এখন না, বিশ্বাস করো সুজয়দা, গানটা গাই, ইনকাম কত হয় সেটা পরের কথা। রাত্রিবেলা যখন ঘুমাতে যাই না, একটা আলাদা শান্তি পাই। ও এক্সেলেন্ট। যে দিস ইজ হোয়াট ইজ ভালো লাগে। ঠিক আছে, কালকে সকালে উঠে নতুন কিছু ক্রিয়েট করব। দেখি না কি হয়। লাইফ তো সত্যি মানে অনেক হ্যাপিনেস ইজ সামথিং দ্যাট Yes, yes, yes. that money cannot buy. Happiness, if money would have been the way of measured happiness, তাহলে তো, but it's not like that. আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখি, so it's a খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে। এবার বলো প্রথম ব্রেক কখন পেলে, যখন মনে হলো যে ইয়েস আই ক্যান বি আ সিঙ্গার? ওই বলতে গেলে ২০১৩ সালে কিন্তু জিৎ গাঙ্গুলি কন্টেস্টটা যখন আমি উইনার হই এবং জিৎ স্যার যখন আমাকে সিসি2 তে দেখে উনি আমাকে অ্যাওয়ার্ড করেন, অ্যাওয়ার্ড দেন, আমি প্রণাম করি তাকে। তখন থেকে না একটা আলাদা স্পার্ক কাজ করে এবং তখন থেকে আমি চেষ্টাটা চালিয়ে যাই। বিভিন্ন স্টুডিওতে যেতাম। তখন তো মানে এই পয়সাটাও নেই, স্টুডেন্ট, যে একটা রেকর্ডিং করে আমি শোনাবো। স্টুডিওতে গিয়ে বসে থাকতাম, শুনতাম। দেন একজন আমাকে প্রথম ব্যাক দেন, তার নাম হচ্ছে নিলয় ঘোষ। উনি নির্ঝরের স্বপ্ন বলে একটি স্টুডিও রয়েছে আমাদের দমদম ক্যান্টনমেন্টে, বহু পুরনো সরকারি স্টুডিও। সে আমাকে প্রথম ব্রেক দেয়। আমি প্রথমবার স্বাদ পাই যে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কি করে অভিনয় ও করতে হয়, এক্সেলেন্ট, হ্যাঁ। গলা দিয়ে কি করে অভিনয় করতে হয়। দেন আস্তে করে আমি একটা করে প্রজেক্ট দিতে থাকি। আমি প্রথম সিনেমা হচ্ছে আমার, সিনেমার নাম হচ্ছে নার্ভ। সেখানে আমি একটি গান করি। সেটার বাংলা গানটা করে রাজ বর্মন, হিন্দিটা করি আমি। এবং যেটা তুমি আমার বায়োতেও বললে যে মহেশ ভাট স্যারের সাথে কাজ, এটা একটা বিশাল রিমার্কেবল বিষয় আমার কাছে। মিট করেছো নাকি? না, মিট করিনি। আচ্ছা। ব্যাপারটা হচ্ছে ওনার একটা সিনেমা আছে দ্য সাইলেন্ট হিরোজ। তো সেটাতে সেটার বাংলা হয় এবং যখন ওটার বঙ্গানুবাদ হয় তখন বাংলা গানগুলো আমাকে গাইতে হয় এবং আরো শিল্পীরা গায়। সব থেকে আমার কাছে রিমার্কেবল জিনিস যে শুধু ওই মানুষটার সাথে কাজ করেছি সেটা নয়, সোনু যে আমাদের সোনু নিগম, লেজেন্ডারি সোনু নিগম, যে গানটা হিন্দিতে করেছেন সেই গানটারই বাংলা ও ভাষা করেছে। এক্সেলেন্ট। তো এটা আমার কাছে একটা বড় প্রাপ্তি। একদম। আজকের দিনে তো এআই ইজ টেকিং কন্ট্রোল অফ এভরিথিং আন্ডার দি সান। সে তুমি ল বলো, সিনেমা বলো, এনি প্রফেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং বলো, সেখানে এই যে গানে তো অনেক দিনই কম্পিউটার হ্যাজ ইনফিউডেড, যে টোন ঠিক করা, ঠিক করা। সেখানে তোমার কি মনে হয় যে মানে মানে ইন্ডাকশন অফ এআই will hamper the budding artist or artist whosoever is there in that thing? মানে ধরো আজকে আমি একটা গান গাইলাম, এআই দিয়ে এটা ঠিক করে, এমনি তো আগে কম্পিউটার দিয়ে ঠিক করা যায় না, এআই দিয়ে তো আরো, যে give it a mold like কিশোর কুমার or give it a mold like রাফি সাহ, তো এরকম কি, কিংবা লতা মঙ্গেশকর, শ্রেয়া ঘোষাল, so will it hamper the budding artists or the artists who are already in there? তাদের জন্যই কি বড় আমরা দেখি যে বড় আর্টিস্টরা কম গান করছে এবং তারা কমপ্লেনও করছে। দেখো, আমি একটা কথা বলতে চাই যে ব্যবহারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে যে কোনো জিনিসই যখন ইনভেনশন হয়, যখন আবিষ্কার হয়, সেটার ব্যবহারটা খুব ভালো জানতে হয়। প্রথম দেখবে মানুষ বলে যে কোনো জিনিসই দিস ইজ নট গুড ফর আওয়ার সোসাইটি, বাট তারপরে কেন বলে, ভীতি কাজ করে যে আমাকে জিনিসটা জানি না তাই আমি এটাকে সরিয়ে দিতে চাই, তাই জন্য আমি একটা ভয় ভিতর থেকে বার করে আনি। যখন কম্পিউটার আবিষ্কার হয়, যখন মোবাইল ফোন আবিষ্কার হয়, যারা ল্যান্ড ফোনে কথা বলতেন, যারা এসটিডি বুথ, তারা কিন্তু আন্দোলন করেছিল। বাট সেই আন্দোলনটা থাকে না যখন বিজ্ঞান আমাদের কিছু দেয়। সুফলও আছে, কুফলও আছে। সো আমাদেরকে দেখতে হবে সুফলটার মধ্যে কি রয়েছে। আর এআই কিন্তু, আমরা এআই এর হাতে অ্যাকচুয়ালি আমরাই দিয়ে দিয়েছি অনেক আগে গান বাজনাকে। যখন থেকে ভিএসটি ইউজ হয় আমাদের ট্র্যাক বানানোতে, গানের যে অ্যারেঞ্জমেন্টস হয়, 90s এর সময় লাইভ মিউজিক ইউজ হতো। গিটারটা গিটার বাজবে, কিবোর্ডটা কিবোর্ড বাজবে, ড্রামসটা ড্রামস রেকর্ড হবে। এখন সেটা হয় না। এখন একটা মিডি কিবোর্ড দিয়ে পুরোটা কমপ্লিট করা যায়। সেটা এখন না, আজ থেকে 15 বছর আগে থেকে শুরু হয়ে গেছে। সেই জিনিসটাই এখন এসছে আমাদের গলার উপর। আমরা শিল্পীরা গান গাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না। অনেকে এমন আছে খুব কম বাজেট, এআই দিয়ে গাইয়ে নেব। বাট বিষয়টা সেটা নয়। বিষয়টা হচ্ছে এআই দিয়ে যে গানটা বেরোবে, সেই গানটা কিন্তু কোনো শিল্পী পরবর্তীকালে মুক্ত মঞ্চে পারফর্ম করবে না। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। You won't touch the heart. আজকে আমরা অসম্ভব ভালো উত্তর। আমি পরে এটা বলবো আর কি, হাউ
টেকনোলজি হ্যাজ টু বি এমব্রেসড। আমরা চলে এসেছি প্রথমার একদম শেষে, আমার শেষ প্রশ্ন। আমি বলি যে মুহূর্তই জীবন তৈরি করে, যে মুহূর্ত চলে গেছে সেই মুহূর্ত, যে আগেও বলছিলাম যে মুকেশ আম্বানিকে বিল গেটসও ফেরত পাবেন না। They have billions of dollars, they are the richest people, among the richest people in the world. তো তোমার তো অল্প বয়স, অনেক সময় পড়ে রয়েছে, কিন্তু টিল ডেট এনি মোমেন্টের যাই হোক জীবনে, যত বড়ই অ্যাচিভ করো, সেই মোমেন্টটা তোমার মানে উইল চেরিশ। কেন আরো বলছি, প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট, যে এত বড় আধ ঘন্টা ইন্টারভিউ আজকাল কেউ দেখে না, সো উইল মেক ইট মেকিং টু শর্টস। তার সাথে ইম্পর্টেন্ট যে মোমেন্টস অফ মাই গেস্ট, এই মোমেন্টটা তোমার জীবনের সেরা মোমেন্ট তোমার কি মনে জীবনের হয়? কিছু সেরা মোমেন্ট থাকে, বাট কিছু মোমেন্ট হয় বেস্ট, একদম সেটাই আমি জানি। গুডের উপরে। আমার আমি যখন রেড ওয়াইন এন্টারটেনমেন্ট থেকে আমি যখন অ্যাওয়ার্ড পাই বেস্ট মেল প্লেব্যাক সিঙ্গার, ওইটা আমার কাছে একটা আলাদাই আলাদাই অনুভূতি, আলাদাই। আপনারা জানেন কিনা জানি না, এই রেড ওয়াইন ইন্টারভিউ আমি কিন্তু ওয়ান অফ দ্য অ্যাডভাইজার্স, এন্ড আই ওয়াজ देयर while the prize was given to him. In fact, রেড ওয়াইন এন্টারটেইনমেন্টের যে জয়ের পথে সঙ্গে সুজে ট্রাইং আপ, যে রেড ওয়াইনের যারা পুরস্কার পাবে তাদেরকে আমরা উইল প্রমোট বাই ইনভাইটিং ইভেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজে। চলেছি প্রথম একদম শেষে একটা ছোট্ট গল্প বলে শেষ করবো প্রত্যেক দিনের মতো। একজন রাজা, খুব প্রজাদরদি রাজা, খুব ভালো মানে সুশাসন করেন, মন্ত্রীরা তার সাবজেক্টস প্রজারা তার গুণগান করে। মন্ত্রী একটা কথা বলেন যে রাজা স্বপ্ন দেখলে সেই স্বপ্ন একদম সত্যি হয়ে যায়। সো রাজা হ্যাড আ ড্রিম ওয়ান ডে, এবং রাজা দেখেন যে একটি সাপ এসে তাকে একদম মেরে দিচ্ছে, মানে ছবল দিচ্ছে, অ্যান্ড ইজ কোল্যাপসিং। পরের দিন একজন মহন্ত আসেন, সে মহন্ত এসে বললেন যে তাকে, অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি কনসার্ন আর কি। পরের দিন একজন মহন্ত এসে তার সাথে কথা বলছেন রাজা, একদম সাধু মহন্ত, তখন বলছেন যে জানেন আমার তো সব স্বপ্ন দেখলেই শুরু হয়, জানেন আমি এরকম একটা স্বপ্ন দেখেছি এরকম। বলছে তাহলে তো আপনি ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল, যে আপনার যখন স্বপ্ন সত্যি হয় ইউ উইল ফাইন্ড যে আপনার হয়তো সাপটা, আমারও মনে হচ্ছে আপনার সাপ এসে দংশন করবে। হি ওয়াজ ভেরি ডিস্টার্ব। রাজগুরুকে ডাকেন, রাজগুরু বলছে যে, আর তখন মন্ত্রী যে সাপটা কোথায়, বলছে আপনার বাড়ি, আপনার রাজপ্রাসাদের বাইরে যে গাছ আছে, গাছের মধ্যে তলায়, গাছের পাশেই ও একটা কোটর করে রয়েছে, এবং ও এই গাছটা, মন্ত্রী বলেন এই সাপটা ওর পূর্বজন্মের আপনার উপর ক্রোধের রিভেঞ্জ নেবে, তাই জন্য আসবেই। রাজা ওয়াজ ভেরি ডিস্টার্ব। রাজগুরুকে ডাকেন, রাজগুরু বললেন হ্যাঁ দেখুন আপনার তো স্বপ্ন ঠিক হয়, আপনি একটা কাজ করুন, গাছ শুদ্ধ, ওই শুদ্ধ, সাপ শুদ্ধ আপনি মেরে দিন। বলছে রাজা বলছে না না এসব করবো না, এমনি তো পূর্বজন্মের ওপর রাগ আছে, তারপর এখন মারতে গেলে, মারা গেলে ভালো, না হলে আরো রাগ হবে, এসব আমি করবো না। উনি অন দ্য কন্ট্রারি উনি করেন, উনি বলেন ওই গাছ থেকে বাড়ি অব্দি ফুলের বিছানায় সাজিয়ে দাও, মানে মানে ফ্লা বেড করে দাও, তার সাথে আতর ঢেলে দাও যাতে খুব গন্ধ হয়, সুগন্ধ, এবং দুধের বল সব সাজিয়ে রেখে দাও। I will invite him to come and have my last talk, the last moments with him. তো সব স্বপ্নের ফলো করেই পরের দিন সাপটা আসতে থাকে। সাপটা ওয়াজ ভেরি, যে আমি আসবো বলে একদম আতর করে ঢেলে রেখেছে, শান্তিরা দাঁড়িয়ে আছে, তারাও আমাকে কিছু বলছে না, দুধ রয়েছে। আস্তে আস্তে তার যে রাগ, যে ক্রোধ আস্তে আস্তে কিন্তু কমতে থাকে, and by the time he reached রাজা, তার কিন্তু সব ক্রোধ চলে গেছে। তখন সে রাজাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি আমাকে তো, আমি তো আপনাকে, আপনি তো জানেন আমি আপনাকে শেষ করতে এসেছি, দংশন, আপনি এত ফুলো সজ্জা, আতর, দুধের কেন বিছিয়ে রেখেছেন? বলতে দেখো যখন মোলাকাতই হবে তখন সেটা সুমধুর হোক, আমরা মনে রাখি সেই মোলাকাত, এবং যখন এসছে তখন কিন্তু সমস্ত রাগ চলে গেছে। বলছে তাই জন্য আমি করলাম, যখন শেষটা মধুর, রাজা হিসেবে আমি তো বর্ন উইথ প্ল্যাটিনাম স্পুট ইন মাই মাউথ, রাজা হিসেবে জন্মের উপর তো আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সো দ্য সাপ ওয়াজ ফ্লড, এবং তার মনিটা ওনাকে দিয়ে যান যে এইটা তোমার, এবং the story ends with the moral of the story is important. Moral of the story is behavior is important. Behavior of a person makes or mars an individual. বলে মুখের কথা তুনের তীর একবার ছাড়লে আর ফেরত নেওয়া যায় না। So we have to be very careful while we talk to people, while we behave with people. Bad behavior
stays forever. Good behavior may end, but bad behavior stays forever. সুতরাং আমরা যদি সত্যি ভালো কিছু করতে চাই, সত্যি প্রারব্ধে ভালো কিছু পেতে চাই, we need to be empathetic, we need to talk to people, we need to behave with people, এবং সাফল্য আমাদের আসবেই। চলে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সংস্কৃত। পথে সঙ্গে সুজয়। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজা। আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজা 496তম 496 এপিসোড, 496 সপ্তাহ। এবং যারা প্রথম থেকে দেখেননি তাদের জন্য বলছি, আজকে আমার অতিথি ভেরি ইয়াং পার্সন, ভেরি ইয়াং সিঙ্গার, মিতাশ ভট্টাচার্য। ইজ এ প্লেব্যাক সিঙ্গার, কম্পোজার এন্ড স্টেজ পারফর্মার। Mitash has a small, not such a long journey, but এই জার্নিতে has made a difference. Mitash, তোমার তো বললাম, তুমি বলেছো যদিও, তবু যদি তোমার ফ্যামিলি সম্বন্ধে বাবা মার একবার করো, বিকজ দিস ইজ আ সেকশন ওয়্যার আমি বলি, আমি বিশ্বাস করি যে ইফ ওয়ান হ্যাজ এ গুড ফ্যামিলি, তাহলে তার রিফ্লেকশন তার প্রফেশনাল লাইফ, পার্সোনাল লাইফে রিফ্লেকশন পার্সোনাল লাইফে হয়। সো বাবা মা সম্বন্ধে আরেকবার যদি বলো, এন্ড এনি নিয়ার এন্ড ডিয়ার ওয়ান্স উড লাইক টু মেনশন। একদম, আমার বাবা মার কাছে আমার হাতে খড়ি। বাবা কি করতেন? বাবা প্রফেশনালি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। আচ্ছা, প্রফেশনাল, হ্যাঁ। এন্ড সঙ্গে উনি গানটাও, মানে ওনার একটা সুপ্ত বাসনা ছোট থেকে, যে উনি গানটা সেভাবে শিখতে পারেনি, তো সেটা আমার মধ্যে উনি রিফ্লেকশন পান, উনি খুশি হন। মা তো ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার ছিলেন, মায়ের কাছে আমার হাতে কড়ি মেনলি। এমনি হাউসওয়াইফ এন্ড ক্লাসিক্যাল হাউসওয়াইফ। আর যার কথা না উনি বলি, প্রফেশনালি গান গাইতেন, মা প্রফেশনাল করতেন, গান বাজনা করতেন। এবারে তারপরে বিয়ের পর থেকে ওনার গলার প্রবলেম শুরু হয়, তো উনি আর গান গাইতে পারেন। ইভেন এখনো মায়ের হারমোনিয়ামটাই বাজাই আমি। ওকে। আর একজনের কথা না বললেই না, যে রিসেন্টলি আমার জীবনে এসেছে, আমি জাস্ট রিসেন্টলি আই গট ম্যারিড। আচ্ছা, ও এক্সেলেন্ট। আমার বউ রুমি, রুমিও রেড ওয়াইনের সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে খুব খুব যুক্ত, খুব ভালোভাবে যুক্ত। তো শি ইজ এ ব্লেসিং টু মি অ্যাকচুয়ালি। অনেকে বলে বিবাহিত জীবনে পরে মুখ কোচকায়, আমি তো মনে করি যে না, ওই যে বললাম একটু আগে, ব্যবহারটা জানতে হবে। একদম একদম, যে জিনিসটা কিরকম করে আমি নেব। তো বিয়ে ব্যাপারটা কিন্তু মানে খুব কঠিন বা খুব খারাপ নয়, না না, আমি সেটা বুঝতে পারছি। কারণ হতেই পারে পরবর্তীকালে একটা সংসার জীবন করতে গেলে মানুষের অশান্তি ঝামেলা হয়, সেটা আলাদা বিষয়, বাট শি ইজ ভেরি সাপোর্টিভ অ্যাকচুয়ালি। আজকালকার দিনে দাঁড়িয়ে এরকম সাপোর্টিভ একজন বউ জীবন সঙ্গিনী বলবো না, একজন বন্ধু পাওয়াটা খুব বড় একটা ডিফিকাল্ট ব্যাপার। এন্ড শি ইজ এ তুমি ক্রিয়েটিভ লাইনে তো আরো সাপোর্টিভ পার্টনার দরকার, বিকজ ইট হ্যাজ এ লট অফ আপস এন্ড ডাউনস। আপসের সময় ভালো, ডাউনের সময় পাশে থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। না না, আমি তোমাকে বলছি, we will be we have completed 31 years of marriage, and wow. It's a journey which we enjoy every step আর কি। আপস এন্ড ডাউনস তো থাকে, রিলেশনের ওঠা পড়া থাকে। বাট এবার বলবো তো, যে গানটা তো তোমার মানে নেশা শুধু না, পেশাও হয়ে গেছে। আমি বলি, যতই আমরা দেখাই যে আমরা খুব হাসি খুশি ভালো আছি, স্টিল লাইফ হ্যাজ ইটস ওন প্রবলেম, এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা কিছু হবিজ পারসিউ করি। এবং এইটাও একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, তার কারণ ওই শর্টস এই হবিজটাও, যে অতিথির হবি আর কি। তো তুমি কিছু কি, মানে গান ছাড়া তোমার হবি? প্রচুর পরিমাণে আমি সিনেমা, ওয়েব সিরিজ দেখতে ভালোবাসি অবসর টাইমে। আর খেলার সিজনে আমাকে আর পাওয়া যায় না, মানে স্পেশালি ক্রিকেট খেলা। আমি আইপিএল, টেস্ট, আমি মানে যে কোনো ত্রিদেশীয় সিরিজ, রঞ্জি ট্রফি সব দেখি। ও এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট। এবার দেখো, তুমি এসছো, তুমি গান করো, গান কম্পোজ করো, স্টেজ পারফর্ম করো। তুমি যদি একটা গানের কিছুটা না গাও, তাহলে আমার দর্শকরা কিন্তু জাস্ট আ ফিউ লাইনস ফ্রম ইউ। যেহেতু আমি মানে আগে গান গাইতাম, এখন কম্পোজও করি, চেষ্টা করি সুর করার, কিছু নিজের ক্রিয়েট করা। তো আমি একটা ছোট করে নিজের কম্পোজিশন, একদম নিশ্চয়ই, একদম ছোট করে, এটা আমি দুর্গাপূজার সময় বানিয়েছিলাম, আগের দুর্গাপূজার সময়তে। তো আমি ছোট্ট করে একটু শোনাচ্ছি। আজকে আশ্বিনের এই শুভ দিনে এসেছে উমা ঘরে, শারদ প্রাতে খুশির হাওয়াতে মনটা গিয়েছে ভরে। জগৎ জননী মা, দু চোখের মণিমা, মেতেছি সবে আসরে। বছর ঘুরে এলো আবার উমা ঘরে, আরে বছর ঘুরে এলো আবার উমা ঘরে। এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা তোমারই লেখা? আমার লেখা নয়, রজত বলে একটি ছেলের লেখা। বাট এই হুক লাইনটা, মানে বছর ঘুরে এলো আমার উমা ঘরে, এইটা আমার লেখা, মানে আইডিয়াটা তোমার, আইডিয়া পুরো আমার, পুরোটাই অ্যারেঞ্জমেন্টস আমার টোটাল।
এক্সেলেন্ট। এটা কি বেরিয়ে গেছে গান? হ্যাঁ, আমার একটা ছোট চ্যানেল আছে, ইউটিউবে, হ্যাঁ। মিউজিকোহলিক মিতাস বলে একটি চ্যানেল রয়েছে, সেখানেই ভালো করে বলে দাও গানটা তাহলে রয়েছে। একটা চ্যানেল আছে মিউজিকোহলিক মিতাস, যারা যারা আমাকে ফলো করেন, ভালোবাসেন, তারা উমা স্পেস দিয়ে মিতাস লিখলেও গানটা পেয়ে যাবেন এবং চ্যানেলটা আপনারা পেয়ে যাবেন। সো যদি ভালো লাগে তাহলেই সাবস্ক্রাইব করবেন, ভালো না লাগলে জানাবেন অবশ্যই। এবার বলো, এবার কিপ অন ডুইং দিস ওয়ার্ক দ্যাট ইউ আর ডুইং। তুমি নিশ্চয়ই করছো, তোমার সাপোর্টিভ পার্টনার বলেছো, তার কারণ হচ্ছে যে ওই সুমন বাবুর মানে কবির সুমনের ওই গানটা আমি অনেকবার গেয়েছি, হাল ছেড়ো না বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড়ো ধরে। হ্যাঁ, তো সেটা শুধু হাল না ছাড়লে ইউ রিচ সামওয়্যার। মানে আরেকটা বলি যে স্বপ্ন দেখতে হবে, তবেই থাকবে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। তো তুমি যদি তোমার স্বপ্নটা না দেখো, অন্য কেউ দেখিয়ে দেবে না। স্বপ্নের সাথে সাথে এই হার্ড ওয়ার্কটাও করতে হবে। সুতরাং হাল ছেড়ো না বন্ধু বরং আহা আহা, কণ্ঠ ছাড়ো জোরে, দেখা হবে তোমায় আমায় অন্য গানের ভরে। আহা। ছেড়েছ তো অনেক কিছুই, পুরনো অভ্যেস, অসুখ বিসুখ হওয়ার পরে জিলিপি সন্দেশ। ছেড়েছ তো অনেক কিছুই, পুরনো ভুল চাল, পুরনো ঘর পুরনো ঘর পুরনো জঞ্জাল। হাল ছেড়ো না, হাল ছেড়ো না বন্ধু বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে, দেখা হবে তোমায় আমায় অন্য গানে ভরে। আহা আহা, সাবাস সাবাস, দারুন 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 দারুন। এবার বলি, বহুমুখী প্রতিভা তুমি দাদা, তোমার থেকে সত্যি অনেক কিছু শেখার রয়েছে গো। না অ্যাকচুয়ালি আমি গান শিখতে অনেক পরে শুরু করি, 10-11 বছর আগে। কিন্তু আই টেক ট্রেনিং ফ্রম অশোক দাস, খুব এস্টাবলিশড, উনি 15 বছর ছিলেন বম্বেতে। এত হাম্বল একজন গুরু, যিনি মান্না দে থেকে, আশাজি থেকে, সোনু নিগম থেকে, বাবুল সুপ্রিয় থেকে সবার সাথে কাজ করেছে। বাট ইজ সো হাম্বল। এবং উনি আমাকে বলেন যে দেখুন, ক্লাসিক্যাল আপনি করতে পারবেন, ইট টেকস আ লট অফ টাইম এন্ড ইউ আর সো বিজি। তো সেমি ক্লাসিক্যাল আমি কিন্তু গান আর প্র্যাকটিস করি না, এখন রোজ দিন রেওয়াজ করি। দরকার দরকার। কম্বিনেশন অফ নোটস এন্ড টোনস উনি দিয়ে যান, এই সপ্তাহে এটা করবেন, আর কিচ্ছু করবেন না। সো দ্যাট মেক্স মানে পিউরিফাইজ মাই ভয়েস, ইনক্রিজেস মাই মানে তোমার এনার্জি, মানে তোমার যে দম নেওয়া, দম শ্বাস নেওয়ারে ফলসিটো কি করে করতে হয়, কি করে করতে হয়, vibrato কি করে করতে হয়। হ্যাঁ, তো উপরের রেতে কি করে, কোথায় গান শুরু করলে আগে কি হতো যে একটা স্কেল ধরে নিলাম, পরের মানে অন্তরাতে গিয়ে আর গলা ভেঙে যেত। সো অন্তরা দিয়ে মনে করে তারপর শুরু দেখে করা নেওয়া যে যেত। আমার হাই পিচ কোথায় High আছে, pitch সেখানে তাহলে আমি এবার and this is so interesting আর কি। মানে অনেক সময় মনে হলো এইটা করলেই ভালো, অনেক সময় মনে হয় ব্যাড মোটিভেশন হয়। But I've done all things and I've come a long way, so I keep on saying that I want to be হেপ্টাতালুক দেয়, সবই করব, যেটুকুনি হলো সেটুকুনি। না না না, এটাই ভালো গো। এবার তোমার বলছি যে আগামী দিনে করার কি ইচ্ছে, মানে আমরা তো আস্তে আস্তে সময় চলে যাচ্ছে, মানে হ্যাঁ, আমাদেরও interview-র সময়। আগামী হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যানিং ফর দি ফিউচার? আগে বলতাম আগে 5 বছর, এখন ওয়ার্ল্ডটা এত তাড়াতাড়ি ডেইলি চেঞ্জ করছে উইথ এআই এন্ড অল। আর 5 বছর আসবে, আগামী দিনের তোমার প্ল্যানিংটা কি? হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যানিং ফর কামিং ইয়ার? গানটাকে নিয়ে পুরোপুরি ভাবে এগোবো। আমার আইডল হচ্ছেন কেকে স্যার। উনি ফ্যামিলিকে এন্ড গানকে এত সুন্দর সময় দিতেন, ব্যালেন্স করে। তা আমি ওনার মতো করেই চলতে চাই। এক্সেলেন্ট। এবার বলছি যে দেখো, এখন তো প্রচারের যুগ, মানে প্রসারের যুগ, প্রচারের যুগ। প্রচার না করলে মানে মানে আই কিপ অন সেইং যে আই ওয়ান্ট টু বি এ মোটিভেশনাল স্পিকার, এবং এই মোটিভেশনাল টকিং এর জন্যই কিন্তু আমি সিনেমা করেছি, সিরিয়াল করেছি, গান করেছি, লোকে আমার মুখটা চিনুক। তাহলে আমার যে শিক্ষা, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা, আমার যে বলার ক্ষমতা, সেটা তখনই দেখবে যখন মুখটা চেনা হয়। মুখটা চেনানোর জন্য তুমি কি কি করছো, মানে হোয়াট আর ইউ ডুইং সো দ্যাট ইউ বিকাম আ পাবলিক ফেস। যে লোকে যেন গান করবে, তাহলে গান শুনলে আরে কিছুটা তো শুনি, দেন ইউ ক্যাচ আপ, বিকজ দিস ইজ আ স্কিল দ্যাট ইউ হ্যাভ। কিন্তু মানে আসলে কি হয় যে তুমি তো একটা টেলিভিশনে যে খবর পড়ে তাকেও কিন্তু লোকে চেনে। তো উনি সে যদি তার কন্টেন্টও খুব না থাকে, তার কন্টেন্টটা কিন্তু শুনবে, বিকজ ইজ সেইটা তুমি কি করছো, হাউ ইউ আর ট্রাইং টু প্রমোট ইউরসেলফ। অ্যাকচুয়ালি আমি আমার যে এবার আজকে জানো তোমাকে ডাকারও হয়েছিল যে ইউ আর গ্রোয়িং অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট, তুমি রেড ওয়াইনের সম্মান পেয়েছো, যে আমার প্রোগ্রামটা তো অনেক লোক দেখে, তো তাদের থ্রু দিয়ে তোমাকে পৌঁছে দেয়, হোয়াট ইউ আর ডুইং ইয়োরসেলফ। মানে একদমই তাই। বিষয়টা হচ্ছে এটা যে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে দেখাতে চাই এবং নিজেকে সবথেকে বেশি ভালোবাসি, এবং আজকালকার দিনে
নিজেকে না দেখালে হয় না। একদম। আগেকার দিনে শিল্পীদেরকে লোকে গানের মাধ্যমে চিনতো, এখন মুখ দেখেও চিনতে হয়। সেই জন্য আমি আমার একটা চ্যানেল খুলেছি এবং আমি চেষ্টা করি যে সেই চ্যানেলে কাস্টিং এর মধ্যে আমি থাকতে, আমি সেখানে লিপসিং করি গানটা, বা কোনো একজন কাস্টিং নিয়ে নিলাম, তাকে নিয়ে অভিনয় করে নিই। টুকটাক আমি অভিনয় করি, চেষ্টা করি একটু একটু করার। এবং তোমাদের মতো মানুষ, স্পেশালি 24 আওয়ার্স টিভি চ্যানেলকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাবো। তোমাকে অনেক থ্যাংক ইউ জানাবো যে আজকাল তো বলতে দেয় না, দেখতে দেয় না, সবাই চেপে রাখে। সো সুজয়দার মতো মানুষ আছেন বলেই, পাশে আছেন বলেই আমাদের মতো মিতাসেরা উঠে আসে এবং কথা বলতে সুযোগ পায়। থ্যাংক ইউ, নাইস। মানে এটা হ্যাড বিন মাই প্যাশন, যে যারা করছে দেখো, এখানে তো সৌমিত্র বাবু এসেছেন, কিন্তু অনেক স্ট্রাগলিং অ্যাক্টর এসছে। তার কারণ হচ্ছে, মানে ইট ওয়াজ নট ডান আউট অফ দি আর্জ অফ আর্নিং মানি, ইট ওয়াজ ডান আউট অফ দ্য আর্জ অফ, তার পরের প্রশ্নটাই তাই, যে ইট ওয়াজ ডান ফ্রম দ্য আর্জ অফ, আমি বলি যে প্রথম এপিসোড থেকে আমার উদ্দেশ্য ছিল যে আমি তো বাংলাতেই কিংবা কলকাতাতেই মানে পড়াশোনা করেছি, চাকরি করেছি। So I've traveled to almost all the places of the world, but at the same time, Calcutta had been my mainstay. তো আমি বলি যে আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন সৈনিক হতে চাই প্রথম থেকে আমার। একদম। তোমার কি মনে হয় যে সোনার বাংলা গড়ার দিকে আমরা ঠিক করে এগোচ্ছি? এগোচ্ছি। এবারে সেটা হেঁটে এগোচ্ছি না দৌড়ে এগোচ্ছি, সেটা তো সময় বলে দেবে। নিতাশ খুব ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর দিল, কিন্তু আমি আবার বলবো, প্রত্যেক সপ্তাহে যেটা বলি, সোনার বাংলা শুধু কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না। সোনার বাংলা করবেন আপনার আমার মতন সোনার বাঙালি। আসুন হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা গড়ি, হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা গড়ি, হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা গড়ি। আমার শেষ প্রশ্ন, টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজায় তার অতিথি নির্বাচন করে সাফল্যের নিরিখে, কিংবা যে সাফল্যের পথে এগোচ্ছে তার সন্ধানে। আমি প্রোগ্রামটা শুরু করি 2016 2nd July। তো এই 2nd July কমপ্লিটিং 10 years of জয়ের পথে সঙ্গে শুরু যায়, and we intend to continue, যেখানেই হোক intend to continue। আমার প্রশ্ন তোমার কাছে, যারা আমার দর্শক তারা কিন্তু ইনিশিয়ালি টেকনো ইন্ডিয়ার ছিল, কিংবা সাউথ পয়েন্টে ছিল, যাদবপুরে, ক্যালকাটা, যেখানে যেখানে পড়াশোনা করেছি, বিকজ আই ওয়াজ আ পাবলিক পার্সন, আই নেটওয়ার্ক করতাম সবার। তাছাড়া আমি বিভিন্ন চেম্বার্সের, আমি ইন্ডিয়ান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল, অন্যান্য চেম্বার্সের মেম্বার। সো ইনিশিয়ালি কিন্তু এই ছাত্রছাত্রীরাই দেখতো, এখন কিন্তু 8 থেকে 80 অব্দি দেখে। এবং সবাই কিন্তু, এই স্টুডেন্টসরা তো বটেই, যে সাফল্যের জন্য দে আর সিং যে কোনটা করবে, এন্ড এভরিওয়ান ওয়ান্টস টু বি রেকগনাইজ। আমার শেষ প্রশ্ন তোমার কাছে, ইয়োর অ্যাডভাইস ফর মাই ভিউয়ার্স on the if on who are on the path of scouting success for their careers. Last question. নিজের স্বপ্নটাকে দেখা খুব ইম্পর্টেন্ট। কি হবে সেটা দেখা যাবে, লোকে কি ভাববে সেটা লোকে ভাবুক, আমি কি ভাবছি সেটাই ইম্পর্টেন্ট। এবং এগোনোটা দরকার। না এগোলে বুঝতে পারবে না সামনে খাদ আছে না পুকুর আছে। স্বপ্ন দেখতে হবে, স্বপ্ন দেখলেই থাকবে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। প্রচন্ড হার্ডওয়ার্ক করতে হবে। আর কাল কি হবে তারা ভাবলে কিন্তু মানে আজকের দিনটা ব্যর্থ যাবে। তো বলে না, গানটা আছে না, কাল ক্যা হোগা কিসকো পাতা, আভি জিন্দেগি কা লে লো মজা। সুতরাং মজার মানে কিন্তু নট ওয়েস্টিং টাইম অন সোশ্যাল মিডিয়া এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। কিছু করে একটা ডেল্টা এক্স প্রত্যেক দিনের শেষে যদি আমরা মনে করি যে ডেল্টা এক্স কি এডিশন হলো আমার আজকের জীবনে, গতকালের জীবনে থেকে, দেন উইল আস্তে আস্তে চাঁদের পাহাড়ে পৌঁছাবো। চলে এসেছে একদম প্রোগ্রামের শেষে, ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাইরি, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা, স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস, ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র, পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল, ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা, সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট শাহ, কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং, হোর্ডিং, পোস্টার্স, ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলার নাম। ধন্যবাদ দেবো দেব সেন, প্রথম মধ্যে এবং শেষে যে গানটা শোনেন সেই গানটা ডিরেক্ট এন্ড কম্পোজ করেছিল, 240তম এপিসোডে এসেছিলেন। ধন্যবাদ দেবো রাঘব চট্টোপাধ্যায়, যিনি এই অসম্ভব ভালো গানটা, অসম্ভব কঠিন গানটা খুব দারুণ ভাবে গেয়েছিলেন, ইট বিকেম ভাইরাল, এবং আমার 315তম এপিসোডে আসছেন। ধন্যবাদ দেবো সুদীপ কুমার কুন্ডু, সুশোভন কুন্ডু, ডিরেক্টর অফ রেজনওয়ে গ্রুপ, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ডিজিটাল প্রমোশনিং করে আমাকে হেল্প করেন। ধন্যবাদ ডিরেক্টরস অ্যান্ড ট্রাস্টিজ অফ শেয়াব্রত স্কুল অফ নার্সিং, যারা আমার কিছুদিন হলো আমার সাথে ছিলেন। এবং ধন্যবাদ আপনাদের, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছর পর আমার সাথে থেকে, কখনো আমার অফিসে এসে, কখনো মেসেঞ্জারে, কখনো হোয়াটসঅ্যাপে, কখনো টুইটারে, কখনো ইনস্টাতে আমাকে পোস্ট করে আমাকে মোটিভেট করেছেন। দ্য মোটিভেটর গেটস মোটিভেটেড। চলে যাব একটা
শায়রি বলে, ছোট্ট শায়রি প্রত্যেক সপ্তাহের মতো বলি, ভালো লাগে। সাম অফ দেম আই রিমেম্বার, and অন স্টেজে যখন বলি আমি সেই শায়রিগুলো বলেই শেষ করি। and I say I never leave a stage without getting a claps from the audience। বলছে सपना देखना बंद मत करो, सपना देखना बंद मत करो, यही कामयाबी का पहले सीढ़ी है। सपना देखना बंद मत करो, यही कामयाबी का पहले सीढ़ी है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, मेहनत इतना खामोश कि सफलता शोर मचा दे। हार को कभी अंतिम मत समझना, हार को कभी अंतिम मत समझना, यही जीत की शुरुआत होती है। हार को कभी अंतिम मत समझना, यही जीत की शुरुआत होती है। हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो, हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। मंजिल जरूर मिलेगी, मंजिल जरूर मिलेगी, मंजिल जरूर मिलेगी। नमस्कार, फिरे আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়। পথে